So let me again share my screen first. Uh, Share my screen. Just what we just want. First, tell me if it is visible or not. Yes, sir. Yes, visible. Okay, so we have the screen that actually you are observing. I hope so. It is the Python again. That tagline. So we have started just our discussion in the last class by the new module, a new package, almost like the NumPy package. NumPy is the numerical Python. It deals with the data or array type data basically, and SciPy is basically it deals with certain scientific computation, just like integration, differentiation, differential equation solving, and also linear algebra, interpolation. All these things can take care of special functions investigation. All these things, those library functions are there. It is a good module. But remember one thing, SciPy has to bring the NumPy concept again, because NumPy deals with the actually the numerical thing. So array is the basic element that you have to take care of. So SciPy cannot move independently in the whole domain. It may take help of the NumPy and also the matplot library, because you may require some plotting. So SciPy, although is a very strong package or module in Python, so far as the different functional computations are concerned, but it requires the help of NumPy and also uh, plotting library and also user-defined function and loops and conditional statement, all this. এইটা আশা করছি তোমাদের দেখেওছো তোমরা যারা ক্লাস করোনি বা কিছু, and আগের দিন আমরা ডিসকাস করলাম। আই থিঙ্ক ইট ইজ ওকে টু ইউ নিউ সাইফাই প্যাকেজ। ঠিক আছে না শোভন, এটা তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। সো হোয়াট উই হ্যাভ ডু, আচ্ছা এটা কি দেখা যাচ্ছে আমি যে এন্টার করছি স্ক্রিনগুলো, স্লাইড কি চেঞ্জ হচ্ছে? ইটস ওকে। Yes, change হচ্ছে। Okay, so what we have done, আমি জাস্ট একটু তাড়াতাড়ি রিক্যাপ করছি। legendary polynomials we have dealt with. You all know the basic mathematical approach. Polynomials are basically the solution of this Legendre differential equation, and if you compute explicitly the value, you can get the value from the generating function, and the values are just 1, x, and then the parabolic functional types are coming. So keeping into your mind the explicit forms of the polynomial function, we have to just plot this. So first we have to call the polynomials, and then with proper range of x-axis and y-axis, we just have to plot this. That is the fundamental problem for the legendary polynomial that we have started in our last discussion. And the range, you all know, the range of the polynomial runs from -1 to +1. I am not going into the deep details of this discussion because it has already been done in your last semester class. So for the time being, don't ask me any theoretical question from this point as well. কেউ আসছে? আচ্ছা, অতনু এসছে, জয়েন করুক। জয়েন করে নিক, আমি কথা বলি আগে একটু। অতনু শুনতে পাচ্ছ? অতনু, ক্যান ইউ হিয়ার মি? হ্যালো অতনু। I don't know whether তোমরা করে শুনতে না পেলে কিন্তু আমাকে বলবে, ঠিক আছে? বা কোথাও যদি ইয়ে হয়, কানেকশন যদি লুজও হয়ে যায়, আমাকে জাস্ট পিং করবে। ইজ ইট ওকে অতনু? ক্যান ইউ হিয়ার মি? I don't know whether any audio issue with him or not. Okay. So this was the code. Again, you have to call first the SciPy, actually the module, the actual big module. Inside the big module, one separate apartment is there, which has the name special. So from the big house SciPy, you first enter into the small room special, where all the special functions
in mathematics, in mathematical physics are concerned like gamma function, beta function, whatever special type of function you have faced or you will going to face in your future life, that are stored in the special tagline room of the SciPy package. So what kind of special function we are dealing with? We are first dealing with the Legendre function. We are trying to evaluate the value of the Legendre polynomials, not function, the polynomials. So you have to import. The code is evaluate eval underscore Legendre. Simple. NumPy you have to call. Data points are there. Array, because P0x, suppose x can take several values. So it can be treated as a one-dimensional array, the argument. Is it okay? Why I am calling the NumPy? এটা কি বুঝতে পারছো everybody? Yes, sir. Because there is a x. X is running variable. Okay, so it can take care of by that thing. And if you try to plot, you have to import the library, match plotting library as PL. So you just define the x-axis and capital M. This is a general argument, not a special type. You have to vary the n, how much data points you need. That you have to check and check and check so that smooth plotting can come. You can start from n, say 10, 20, 30, 100, and check when the curves are getting smoother and smoother. So it is the trial and error method. And finally, n comma x. That means Pn, the subscript n takes care of here, and x is the general argument, which has the range -1 to +1, so that the whole curve can be obtained. Simple. আমরা আগের দিন এগুলো বলেছিলাম। এই দেখো একটা প্লট করেছিলাম, এটা জাস্ট P0। তোমরা যে আগে যদি ভ্যালুটা দেখো গিয়ে P0 দেখো 1 ছিল, প্যারালাল লাইন পেয়েছি। এই লজিক গুলো বুঝতে পারছো? ডেটা সেট নিয়েছি 100টা, 100 নাম্বার অফ পয়েন্টস আর টেকেন। I think it is okay. P1x, অতনু শুনতে পাচ্ছো? হ্যাঁ, এখন শুনতে পারছি। আমি তখন শুনতে পারছিলাম না, কিছু আচ্ছা, বলছিলে? এটা কি আগের দিনের ক্লাসটা তুমি এটা দেখেছিলে যে আমি রেকর্ডিং? হ্যাঁ, দেখেছিলাম এটা। তাহলে এটা SciPy প্যাকেজ, হ্যাঁ, নতুন একটা প্যাকেজ, জাস্ট NumPy এর মতো, হ্যাঁ, কিছু এক্সট্রা সায়েন্টিফিক কম্পিউটেশনের জন্য বেসিক্যালি, আর কিছু। তোমরা ভালো পারো পাইথন। I am very proud of all of you about that thing. So you are good, have good insights about this thing. তো আমার ইন্টারেস্টও লাগে এটা দেখতে একটু। তাই এই যে P1x স্টেট লাইন ছিল, মনে আছে? P1x মানে x, যেটা একবার পেয়েছো আর যেটা তুমি পাচ্ছ এবার প্লটিং করে, জাস্ট ভেরিফাই দ্যাট। ইটস ওকে। P1x, হ্যাঁ। P2x, P3x then become parabola and so on and so on. So you are getting these figures just like that. আমি বেশি কথা বলছি না, এগুলো হয়ে গেছে অলরেডি। একসঙ্গে সব প্লট করলে ইউ জাস্ট রান আ কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট। সাপোজ ইউ আর প্লটিং 4 consecutive figures, তাহলে আমি জাস্ট একটা লুপ রান করিয়েছি, ঠিক আছে? এটা সোজা, এগুলো নিয়ে ভাবার দরকার নেই। The task was basically previous task, the more decorations we required and Bessel function we have to learn, or I don't know whether you have, Shobhan has done something, he was telling. কেউ কি করেছো? আর কেউ? Anybody? হ্যাঁ, আমি করেছি। আচ্ছা, ওকে, we'll check that thing, but before that today উর্বি করেছো? আমি করছিলাম। আচ্ছা, Cyrus, have you done anything on Bessel? Sir, I have only done the first one. On the first part, the decoration part. Okay, it is good I one. couldn't do Good them. one also. Okay. আমি তাহলে একটা কাজ করবো। এসএলএও ডেকোরেশন লাগতো না? ঠিক আছে, হ্যাঁ, সব জায়গাতে ডেকোরেশন দরকার না, লিমিটটা তুমি লিখবে। এই যে প্লটটা, আগের প্লটটা করলাম, এটা কোনটা কেটা লোকে বুঝতে পারছে না, তুমি না হয় বুঝতে পারছো, কিন্তু একটু ভালো করে বোঝানো, লেজেন্ড লিখে ওই দেওয়া। লেজেন্ড দিয়ে আমি দেওয়া। সেটাই বলছি, আমি ওগুলো করিনি, কারণ তোমরা জানো ওগুলো আমি করলাম না, আমি একটা উপর দেখালাম। এবার এটা তোমাদের কাজ না, এবার এটা তোমরা করবে। এনিওয়ে, আমি এটা একটা কাজ করবো, গুগল ক্লাসরুমে একটা জাস্ট প্রবলেম সেট হিসেবে দিয়ে দেবো। সো ইট উইল বি বেটার টু সাবমিট দ্যাট, তাই না? সুবিধা হবে তবে, কি বলো? বেটার, কারণ কোথায় আবার হোয়াটসঅ্যাপে দেবে না, কোথায় আমি দিয়ে দেবো। ঠিক আছে, ডোন্ট প্যানিক উইথ দ্যাট কি নাম অ্যাসাইনমেন্ট, আই জাস্ট টেক অ্যাজ এ ফান সিম্পলি। আচ্ছা, তাহলে আমরা এবার একটু এই টাস্কের উপরে যাওয়ার আগে, বেসেলটায় যাওয়ার আগে, আমি একটা এই স্লাইডটা একটু দেখো। এবার দেখতে পাচ্ছ স্লাইডটা নতুন এভরিবডি? দেখা যাচ্ছে। এটাও তোমরা পড়েছো। আমি লেজেন্ডারটা আগে তো ফিনিশ করিনি, যতটুকু আছে মোটামুটি আমরা যতটা জানি বা কিছু, অনেক কিছু লেজেন্ডারে আছে, কিন্তু যেটুকু রিলেভেন্ট
don't do too much. You can do, if you have time, you can do anything, whatever you have learned from your last step. But so far, which is relevant to me, and so far which are relevant to the physical application purpose, আমি সেইটুকুনকে highlight make it clear, okay everybody? আর কিছু না, তুমি Okay. করতেই পারো, আমি তোমাকে বাউন্ড রাখবো না কোনো দিন, তুমি এগিয়ে যাও simply. So what I am trying to do, the orthogonality condition checking. Orthogonal condition means just consider the scalar product of two vector quantities. I dot j, it is 0. I dot I means 1. So simply means delta ij, the Kronecker delta comes. I think you hope that orthogonal means you know that thing. তাই না? দুটো জিনিস ওই cos থিটার মতো, cos 90 or cos 0 এর মতো। অর্থোগোনাল মিন্স পারপেন্ডিকুলার থিংস, এই নামটা বলা হয় আর কি, নামটা এসে ভেক্টর থেকে, কিন্তু এখানেও এগুলো বলা হয়। পলিনোমিয়াল অর্থোগোনাল কন্ডিশন মানে কি? চুজ এনি টু পলিনোমিয়ালস অফ ডিফারেন্ট টু অর্ডার, say m and n. Since they are continuous function, so you cannot sum up, you have to just run the integration. Polynomials, legendary polynomials defined on the range -1 to +1, as you all know. So the condition, এটা তোমরা নিশ্চয়ই করেছো সবাই, হ্যাঁ কি না বলো, yes or no? Yes, sir. মানে from theoretical point of view, from the last semester class. So when m equals to n, you get this. Simply you put the either generating function or whatever you can, Rodriguez formula, whatever you can put, or explicit say p0 and p1 and p2, or p1 and p1, the explicit results you can put, you get this result, whatever. So this requires, sometimes this application of these things you can encounter when you move forward with higher order quantum mechanics. এইসব জিনিসপত্রগুলো আসে। এই যে আমি একটু বলবো ইয়েদেরকে, এই সুমন শুনতে পাচ্ছ? Yes, sir. আচ্ছা ঠিক আছে। এই শোভন অতনু, আমি কিন্তু একটু বহাবহি করছি, তোমরা কিন্তু একটু কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ক্লাসগুলো করছো না কেন? না বুঝতে পারলে আমাকে আমি বলো, করবো ওটা এরপর থেকে, বুঝিনি বা আমি এরপর থেকে করবো। আমি তো কোনোদিন এভাবে আমার বলছি তো না, একটা কিন্তু network-এর তোমরা problem সবাই ক্লাস ছিল। করলে পরে it will be good to me, ভালো লাগে তো সবাই থাকতো আর কি, ঠিক আছে? হুম। ঠিক আছে, আমি রেকর্ডিং দিয়েছি, দেখে নিও ওখান থেকে একটু, তোমরা হয়তো পড়েও ফেলেছো এনিওয়ে, কিন্তু এগুলো তো ডিসকাশনটা করলে পরে ভালো লাগে। ওয়েল, একটু মন দিয়ে প্লিজ সবাই কেয়ারফুলি মেশিনে অন রাখো। এবার প্রত্যেকে অন আছে তো, পাইড্রয়েড হোক বা আইডল হোক বা যা কিছু অন আছে, এভরিবডি? হ্যাঁ। Yes, sir. So let's implement this thing. Let's implement, check out করো কি কি আছে। একটা ইন্টিগ্রেন্ডে কি আছে? ইন্টিগ্রেন্ড, in the integrand we have the polynomials of two polynomials are there. First point is this. Integrand has the limits and the variable is the argument. Simple. How you how you bring this thing into the Python environment? That is the question. I think you can do it yourself. Still, let us begin in this session. Look at the screen carefully. We need basically three things. What? First of all, you have to call the legendary polynomial from the special sub package of the SciPy package. Is it okay? First point is clear. তোমাকে তো কল করতে হবে। Then you have to design the integrand as the product of the two polynomials and the integrand. There is a new sub package. It is called SciPy.integrate. Using this sub package, you can integrate any continuous function, which is maybe a NumPy array function or any kind of continuous single variable. And the integrand should be the limit -1 to +1. So for the step 2, where you bring the integrate sub package from the SciPy package, you have to first design the integrand as the product of the two polynomial Pn and Pm. Okay, and that Pn and Pm, since they have the argument x, and that x since can carry any value from 0 or 0.1, 0.2, 0.3, so it's NumPy array. So the integrand Pn and Pm should be called as a NumPy array. Make these three things clear. Special sub package থেকে you have to call the legendary polynomial. Integrate sub package, you can do the integration, but before that thing, before the integration, you have to design the integrand. And what are the integrands? The two polynomials Pn and Pm. And since the argument x can take
any kind of continuous fashioned values. So the integrand now should be treated as what? NumPy array, a one-dimensional NumPy array. Is it okay? Is it clear? Yes or no? Yep. সবাই না বুঝতে পারলে বলো। সুমন and Cyrus, Yes, sir. করো হাতে করো, Yes, sir. তাহলে তুমি এখনই বুঝছো। তুমি জাস্ট ইন্টিগ্রেন্ট ডিজাইন করছো, ইন্টিগ্রেন্টটাকে NumPy অ্যারে হিসেবে ডিজাইন করছো, স্পেশাল ফাংশন হিসেবে কল করবে, দুটোকে এবার একসঙ্গে একদম বাঞ্চ করছো একসঙ্গে। দেখো কি করে করছি। মেশিন অন করে রাখো, পাইড্রয়েড অন করো, চলো। নিচের দিকে তাকিও না, নিচের দিকে তাকিও না, প্রথমে দুটো লাইন লেখো আগে। From SciPy.special import legendar, but since the legendar now have two values pm pn as together, so you use a dummy variable say p. তোমাকে তো একটা নিয়ে কাজ করছো না, দুটোকে একসঙ্গে নিয়ে কাজ করছো, ওই জন্য তোমাকে তুমি লুপ খুব ইউজ করবে না, ঠিক করে তুমি লেজেন্ডারটাকে কল করো অ্যাজ এ পি। প্রথম লাইনটা দেখো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে কিনা বলবো। কুইকলি হাত চালাও, ফটাফট হাত চালাও সবাই, মেশিনে হোক মোবাইলে হোক। সুমন বুঝতে পারছো? আচ্ছা, in the first line যেটা আমি প্রথম পয়েন্টে বলেছিলাম, you have to first call the legendary polynomial. I have called them with the dummy variable p. p যেই লিখবো কোথাও এবার p, তার মানে p মানে এবার কি বুঝবে যে legendary polynomial. That's okay. Yes, yes, okay. Prazul is there. Now the second line I have just talked in my last slide that you have to now call the sub package integrate. SciPy has the beautiful thing in his packaging. Special functions are there, mathematical tools are there. So integrate is a mathematical tool now, but there are lots of kinds of integration. Actually, you also face in your from your first year classes. Have you done those kind of integrations? Say Simpson's rule, trapezoidal rule. Have you done those things? হ্যাঁ করেছি। করেছো তোমরা সবাই? করেছো মোটামুটি ওই জিনিসগুলো? আমার আরো মনে প্রচুর। নেই বেশি। আচ্ছা মনে নেই, ঠিক আছে, করছি। একবার একটু রিভাইজ করবে, না হয় আমরা ইন্টিগ্রেশন নিয়ে একটু কদিন পরে আবার একটু বলবো, কিন্তু ওইগুলো নিয়ে না বললেও those are জাস্ট বেসিক কিছু। ওই একটা ইন্টিগ্রেশন মানে একটা এরিয়া ক্যালকুলেশন আর দুটো লিমিটের মাঝখানে ডেফিনেট ইন্টিগ্রাল। তো ইউ ক্যান ব্রেক দ্য ডেফিনেট ইন্টিগ্রাল সে a to b, so divide the a to b in several equal interval and then the sum of the thing. এটা সাম করি আমরা এখানে, তাই করা, একটা লুপ রান করিয়ে সাম করা। একটু তুমি যে কোনো গুগল সার্চ করলে এটা পেয়ে যাবে যে সিম্পসনস 1/3 and other things are that trapezoidal. Those are very elementary basic numerical integration tools, very basic, খুব সোজা ওগুলো। আমরা ওগুলো ইউজ না করে SciPy যেটাকে আমরা ইম্পোর্ট করব ইন্টিগ্রেট প্যাকেজ থেকে, সেটাতে কোয়াড, QUAD। এই কোয়াড নামটা, এই পয়েন্টটা ভালো করে দেখো, কোয়াড ইজ দ্য ডিফল্ট ইন্টিগ্রেশন ফাংশন টুল ইন দ্য SciPy মডেল। আমরা একটু ডিসকাস করবো পরে আবার কোয়াডটা নিয়ে। কোয়াডের অনেক ইম্পর্টেন্স আছে, কোয়াডের অ্যাপ্লিকেশন প্রচুর আছে। কোয়াড খুব সিম্পল টাইপ, কিন্তু কোয়াড খুব লুসিড ইন দ্য সেন্স অনেক সময় এরার ফেরার দিয়ে দেয় কোয়াডে। কিন্তু কোয়াডটা ফর সিম্পল নিউমেরিক্যাল, নট আই এম কলিং নিউমেরিক্যাল, সিম্পল ইন্টিগ্রেশন, নর্মাল যে কোনো উইদাউট এনি স্পেশাল টেকনিক যদি তুমি ইন্টিগ্রেট করতে চাও, তোমাকে কিছু বলে না দেওয়া হলো, জাস্ট ইউ ক্যান ইউজ দ্য কোয়াড। অ্যান্ড কোয়াডের বিগ অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে, in case of double integration, triple integration, you can also do the quad. So what is the basic tool? What I am importing from the integrate sub package of SciPy? The function tool is quad. তুমি যে ইন্টিগ্রেশন সাইনটা দাও না, ওই যে সাপের মতো দেখতে, হ্যাঁ মনে পড়ছে দেখতে, ক্যান ইউ ভিজুয়ালাইজ দ্যাট থিং? Yes, sir. Suppose that snake sign, the integration sign, that is the quad in Python. তুমি যখন কোয়াড লিখবে, ইট মিনস ইন্টিগ্রেশন। ওকে, Yes, sir. এবার আমি কি বলেছিলাম যে তোমাকে তো নাম্বার নিয়ে ডিল করতেই হবে, এন্ড দ্য নাম্বার, দ্য এক্স ভ্যারিয়েবল এক্স, পি ব্র্যাকেটে যে এক্সটা আছে,
It can take several possible value. It's a polynomial or function, whatever. And since it can take several possible value, the argument, so it is a one-dimensional array. You can think of that kind. So you have to bring, or for the safety purpose, just import the NumPy module as input. এটা আমি করে রাখছো আগে থেকে, তোমাকে প্রচুর নাম্বার নিয়ে ডিল করতে হচ্ছে কারণ ভেতরে এক্স ফেক্স আছে, তাই তুমি এক্সটাকে এনে রেখে দিচ্ছ। এইবার তোমাকে তো ইন্টিগ্রেট করতে হবে, সো ইউ হ্যাভ টু ডিজাইন দ্য ইন্টিগ্র্যান্ড। এই যে আমি আগের এটাই বলেছিলাম, ফর স্টেপ 2 আ সিঙ্গেল ইন্টিগ্র্যান্ড টু বি ফর্মড ফার্স্ট অ্যাজ দ্য প্রোডাক্ট অফ দ্য টু পলিনোমিয়াল। এই যে ইকুয়েশনটা ছিল pmx আর pnx, তোমাকে তো এই দুটোকে এবার ডিজাইন করতে হবে। এক্স এর ভ্যালুটা কিছু একটা বসাবে, 0 1 1 গুলো, আর এই পি গুলো তুমি কল করেছো। তোমাকে এবার কি করে এই জিনিসটাকে লিখতে হবে সেটাই তোমার কাজ। এই যে ইন্টিগ্রেশন সাইনটা, এটা মানে ধরে নাও কোয়াড, পাইথন এই সাইনটার জায়গায় কোয়াড বুঝি, আর কিছু না, দ্যাটস অল। ঠিক আছে, বুঝতে পারছো কি বলছি? হ্যাঁ, Yes, sir. Yes, sir. নাও ইউ ডিজাইন আ ফাংশন সে এফ। এফটাকে কি করে লিখছি দেখো, নামপাইকে তুমি কল করেছো এনপি দিয়ে, এনপি ডট পলি এমইউএল মানে পলিনোমিয়াল মাল্টিপ্লিকেশন। ইউ আর ডিজাইনিং দ্য ইন্টিগ্র্যান্ড। আমি তো একটু আগেই বললাম ইন্টিগ্র্যান্ডটা কি, নাথিং বাট দ্য প্রোডাক্ট অফ টু পলিনোমিয়াল, টু লেজেন্ডার পলিনোমিয়াল। So product means multiplication, poly means polynomial, so the function name is the polymul, and in the bracket suppose you are choosing two polynomials, they are of order 0, so p0x and p0 both are p0x। অর্ডারটাকে তো আমরা পাইথনের নিচে লিখি না, আমরা ব্র্যাকেটে লিখি, এটা আগের দিন আমরা বলেওছি। তো ব্র্যাকেটে 0 মানে কি, এক্স কিন্তু 0 না, এখানে কিন্তু অর্ডারটা 0, বুঝতে পারছো? এখানে কিন্তু এম মানে 0, এন মানে 0। মেক ইট ক্লিয়ার, মেক ইট ক্লিয়ার। দেখো এটা কিন্তু ক্লিয়ার করে নাও, এই যে 0টা তুমি ব্র্যাকেটে লিখেছো, এটা মানে কিন্তু এক্স এর ভ্যালু নয়, কিন্তু কোনো একটা পয়েন্ট ইভ্যালুয়েট করছো না। এটা কি, 0টা কি, ওই যে অর্ডার অফ দ্য পলিনোমিয়াল, 0th অর্ডার লেজেন্ডার। এগেইন দ্য টু ইন্টিগ্র্যান্ডস আর সেম, এম আর এন, এম ইকুয়াল টু এন ইকুয়াল টু 0। এটা ক্লিয়ার করো, ঠিক আছে? নাও Yes, sir. you want the integration result, so I have used আমি এটা স্টোর করবো রেজাল্টটাকে। so you choose an element I and say I equal to ইন্টিগ্রেশন সাইনটাকে আমি বলেছিলাম কোয়াড দিয়ে লিখছি। কোয়াডের মধ্যে কি কি আর্গুমেন্ট থাকে, এটা এখানে আমি লিখেছি পয়েন্টে, দেখো the general form of quad is ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে ইন্টিগ্র্যান্ড কমা দ্য লোয়ার লিমিট কমা দ্য আপার লিমিট। যদি সাইপাই তুমি আগে থেকে কোয়াডকে কল না করো তাহলে এখানে সাইপাই ডট কোয়াড করতে হতো, আমি তো ইম্পোর্ট কোয়াড করেছি তাই আর সাইপাই লিখলাম না। These things can be done by yourself. If you just use here import scipy dot integrate, then you have to write down here scipy dot quad. But if you instead write down from scipy dot integrate import quad, then you are not required to write down again here I equal to scipy dot quad. Rather, just write down simply quad. Can you get the differences of these two things? তুমি scipy dot quad ও লিখতে পারো, Yes, sir. আবার quad ও লিখতে পারো, depending on whatever you are calling at the second line of the program. So whatever the general form of the quad function is, first argument will be the integrand, second argument will be the lower limit, and the third argument will be the upper limit. আর লাস্ট পয়েন্টটা আমি একটু আগে ডিসকাস করলাম, পলি মাল্টিপ্লিকেশন, দ্যাট ইজ দ্য নিউ নামপাই। আর এটা লাগছে এই জন্য এখানটা, কারণ দুটোকে তুমি পলিনোমিয়াল তো ওয়ান ডাইমেনশন অ্যারে, so you need the numpy module, you cannot escape from that thing. So this is a numpy array function for polynomial integrate, it's a helper function, তাই হচ্ছে এখানে ইন্টিগ্র্যান্ড বেসিক্যালি। এই স্লাইডটার মধ্যে বলো কোথাও যদি লজিক্যাল কোনো অসুবিধা থাকে বলো। আমাকে আরেকবার একটু দুটো জিনিসটা বুঝিয়ে দাও না, ওই পলিমল ফাংশনটা আর হলো কি বল, আমরা 0th অর্ডারটাই নিলাম কেন? না আমি তো, তুমি ওয়ানও করতে পারো, আমি তো শুরু করছি 0 আচ্ছা, আমি ওকে। একটা এক্সাম্পল দেবো না, কারণ তুমি যে এই যে এখানে দেখালাম এটা দেখতে পাচ্ছ, হ্যাঁ, তুমি ধরো হাতে বাড়িতে করেছো, তুমি p0x আর p0s এ করো, তাহলে n এর জায়গায় 0 বসে অ্যান্সারটা কত হবে? এনে 2 হবে। তুমি তো ভেরিফাই করেছো, লেট আস ভেরিফাই দিস থিংস বাই প্রোগ্রাম। আচ্ছা,
সেক্ষেত্রে করতে গেলে তোমার যেহেতু হুম। পলিনোমিয়ালটা একটা নামপাই অ্যারে হিসেবে তো ট্রিট হবে, এক্স তো ওখানে অনেকগুলো হুম। ভ্যালু নিতে পারে। তাই হ্যাঁ। তুমি কল করছো কিন্তু নামপাই অ্যারে দিয়ে। আর নামপাই Okay. মডিউলটার মধ্যে একটা সাব সাব ফাংশন বলো বা সাব মডিউল বলো আছে কি পলিনোমিয়ালকে ও টেক কেয়ার করতে পারে। তাছাড়াও Okay. স্পেশালি পলিনোমিয়াল যে কোনো দুটো পলিনোমিয়ালের মাল্টিপ্লিকেশনকেও টেক কেয়ার করতে পারে বাই দা ফাংশন পলিমার। Okay. এটা দিয়ে দেওয়া মানেই তুমি ব্র্যাকেটের মধ্যে এবার যে কোনো দুটো পলিনোমিয়াল লেখো, নোন পলিনোমিয়াল অবশ্যই। আবার দেখো এটা কিন্তু হুম। কোনো আননোন হলে পরে মুশকিল। এই দুটোকে তুমি কিন্তু খুব সাবধানে কল করে সবার সাই পাই দিয়ে, কি মজার ব্যাপারটা দেখো। তুমি নাম্পাই ইউজ করছো কিন্তু পলিনোমিয়াল গুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কার ক্যারেক্টার, মানে কার মধ্যে বসে আছে, সাইপাইয়ের মধ্যে বসে আছে। হুম। তার মানে সাইপাই আর নামপাইয়ের মধ্যে কিন্তু সম্পর্ক আছে, দে আর রিলেটেড টু ইচ আদার, তারা চেনে তাদেরকে। ওর ঘর থেকে কোনো একটা জিনিসকে কিন্তু এ দুজন মিলেই কিন্তু ম্যানিপুলেট করতে পারছে। তুমি হ্যাঁ। কল করলে লেজেন্ডারকে সাইপাই থেকে, আবার তাদেরকে হুম। ম্যানিপুলেট করছো তুমি নামপাই দিয়ে। হুম। বলো এবার কি বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ। এটাকে রান করো, দেখো কি পাচ্ছো, প্রিন্ট করো এই জি। ইন্টিগ্রেশনটাকে। 2 তো পাওয়ার কথা রেজাল্ট, ইয়েস অর নো? 2 আছে আর একটা আছে 2.2204। এইবার এই যে শোভন একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বললো, তাহলে আমি পরের স্লাইডে যাই। এই সুমন করেছো? ইয়েস স্যার, এরর দিচ্ছে, এরর। টাইমিং শো করছে। দাঁড়াও এরার তো দেবে, এরার দিচ্ছে মানে কি 2 এসছে তো প্রথমে, নাকি 2 আসেনি? না আসেনি একটা স্যার। আছে 2 আগে আসেনি। এরর দিচ্ছিল পরে আমি বলবো। তুমি তাহলে শো করো, বা কি না শো তো দরকার নেই, আমি তো কোনো প্লটিং করছি না এখানটা। এটা প্রজুল, ক্যান ইউ হিয়ার মি? Yes, sir. Okay, try to cope up with this class. Okay, I think you are a bit late. Okay, the recording will be there. হ্যাঁ, so কি বলছিলে সুমন, বলো। এরা কি আমাকে ওয়ার্নিং ওর দেখাচ্ছে ভিডিও একটা। না, কি অতনুর এরার আসছে? Hello, sir. বলো। হ্যাঁ, ওয়ার্নিং আছে। টাইমিং আসছে। ওয়ার্নিং Sir, আসলেও it is saying that. হোয়াট ইজ ইট সেইং? ইয়েস স্যার, হ্যাঁ স্যার, হয়েছে স্যার, হয়েছে। দেখো কারো হয়ে আগে যাচ্ছে, কারো আমাকে আবার একবার ওয়ার্নিং ওয়ার্নিং বলছো। দিচ্ছিল, আমি তারপরে আরেকবার ট্রাই করলাম। স্যার 2 এসছে, কিন্তু তারপর ওয়ার্নিং আরেকটা দেখার এসছে। পর ঠিক আছে, রেজাল্ট দেখাচ্ছে। আসবে ওয়ার্নিং টার সময় কি হয়, দেখো তোমার সব পাইড্রয়েড বা যে কোনো কিছু ইউজ করছো না কেন, এটা বলি পাইথনটা খুব লুসিড ল্যাঙ্গুয়েজ, আমি বারবার বলি। ওর না মানে ওর প্রচুর অর্নামেন্ট দরকার। হয়তো কানে দুল পড়েছে, কিন্তু ও বলছে দুলটা না আমার হাড়ের সঙ্গে পড়লে ভালো, এইসব ওয়ার্নিং দিয়ে দেবে। দুল দিয়েও কাজ চলছে রে বাবা, বাট ইট অলসো রিকোয়ার্স দা চেইন এগেইন। ওকে, বলছে ওটা হাতে আমি ভালো রেজাল্ট আরো দেবো। আমার দরকার নেই, ওয়ার্নিং দিক না, দেখো কি রেজাল্ট পাচ্ছি। লেটস সি, দিস ইজ দ্য আউটপুট ফর মি। একদম স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই আসছে। এটা ঠিক আছে। হ্যাঁ, এইটা এটা। হচ্ছে, আমি বলেছিলাম না উই উইল ডিসকাস দ্য কোয়াড মোর এলাবোরেটলি ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। তবে কোয়াডটা তুমি এখন অ্যাপ্লিকেশনটা দেখে দিচ্ছ। Quad function basically returns two values. The first one is the actual output, and the second is basically the relative error. রিলেটিভ এরর। And the error is looks 10 to the power minus 14, very small. So you are quite correct in your result. Now you can ask me, sir, what kind of relative error? With respect to what is the error? কেন এরার থাকবে, তার রেসপেক্টেই বা এরারটা, তাই না? It should be the question. ইয়েস। তাহলে আমি বলছি এখানে উত্তরটা হচ্ছে এই যে কোয়াড অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ ডিজাইন ফ্রম, তোমরা হয়তো ভুলে গেছো, বাট প্লিজ ট্রাই টু রিকল দ্য ট্রাপেজয়েডাল অর সিম্পসনস রুল। দ্য আর্গুমেন্ট অর দ্য লজিক প্রেজেন্ট ইন দোজ ইন্টিগ্রেশনস অ্যাকচুয়ালি ইনকর্পোরেটেড ইন দ্য কোয়াড ফাংশন। ট্রাপেজয়েডাল বা সিম্পসনসটা তুমি নামপাই দিয়ে করতে পারো, কিন্তু কোয়াডটাতে সাইপাইতে একটু অ্যাডভান্স লেভেল ফাংশন। তার বেসিক লজিকটা কিন্তু ওই ট্রাপেজয়েডাল বা সিম্পসনস দিয়ে এসছে। And trapezoid বা Simpsons basically they are numerical integration. They are not manual analytic part. এই নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেশন তোমাকে তাহলে বেসিক থিওরি পড়তে হবে। ইন্টিগ্রেশন যখন আমরা করি, টোটাল ইন্টিগ্রেশনটাকে, টোটাল লিমিটটাকে আমরা কতগুলো পার্টে ডিভাইড করে দিই। এবার কতটা ভালোভাবে তুমি ইন্টারভালে ডিভাইড করছো, দ্যাট উইল গিভ ইউ দ্য গুডনেস ইন দ্য রেজাল্ট। রেজাল্টটা ভালো হবে কি হবে না, it will entirely depend on the choice of the interval of the integration. Can you get my point? হ্যাঁ, Yes. সেটাই এটা তোমাকে এখানে অ্যাকচুয়ালি দেখাচ্ছে। ইসে হয় না, মন্টে কার্লো হয় না,
ইউজ করে না? অনেক 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 কোশ্চেন, অনেক কোশ্চেন। এর একটা তো আমার এটাই বলার কথা, যেহেতু হ্যাঁ। বেসিক লজিকটা ইনসাইড দ্য কোয়াড ইট ইজ ইন টার্মস অফ ট্রাপিজয়েডাল অর সিমসনস, আর তার মধ্যে যেহেতু ওই ইন্টারভাল ফ্যাক্টরটা আছে, কত ভাবে সেটা করা হয়েছে এটা বোঝা মুশকিল। কে কোন মেশিনে কিরকম এরার দেবে সেটা ডিপেন্ড করছে পাইথনের কোন ভার্সনে কোয়াডটাকে কিভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। তো অনেকের জায়গায় তোমরা কি সবাই এই এরারটাই পেয়েছো, একদম এক্সাক্ট এই হ্যাঁ, এরার? এটাই এক্সাক্ট আছে। ভ্যালুটা সিমিলার একদম Yes, sir, similar. সেম আছে। আচ্ছা, তাহলে তো ঠিক আছে, তাহলে আমাদের সবারই পাইথন মোটামুটি ডিজাইন ফ্যাক্টরটা একই রকম আছে। তাহলে এরারটা নিয়ে ঘাবড়াবে না, যদি কেউ কোনোদিন জিজ্ঞেস করে কি বলবে, ইট actually originates from the design of the quad function, which again depends on the basic trapezoidal function or Simpson's function remain in the basic numerical Python package. ওইখান থেকে এরারটা এখানে ইনকর্পোরেট, ঠিক আছে? সেটাকে নিয়ে না ভাবলেও চলবে, তুমি আউটপুটটা নিয়ে কনসিডার করো। এইবার আমি বলি, এই তোমার প্রোগ্রামিং এর মধ্যে জাস্ট চেঞ্জ দ্য আর্গুমেন্ট, আর আর্গুমেন্ট না, জিরোটাকে চেঞ্জ করো। তুমি এখানে ধরো একটা জিরো থেকে 1 বসাও, আর ভাবো যে কি পাবে রেজাল্টটা, কি পাওয়ার কথা যদি একটাকে 1 হয়ে যায়, এখানটা 0 0 পা। দেখো তো, বসাও তো, একটা 1 করো আর একটা 0 0 পাচ্ছি। দেখো। বাহ, ও আমি করিনি, সরি। হ্যাঁ, এই তো 0 পেয়েছি, which is expected। 0 এই ওয়ার্নিংটা কিসের? তার সাথে আবার একটা ওয়ার্নিং বললাম না, ইয়ে- ওয়ার্নিং ও অনেক কিছু চাইবে, এইগুলো নিয়ে তোমাকে আছে, এবারে একটা পড়াবো। আর একটা ওটাই। আছে 1.1060 এরকম। ওয়ার্নিং আছে তোমার যে পাইথনের প্যাকেজগুলো ইউজ করছো সেখানে তোমার সবকটা মডিউল ভালো করে ইনস্টল করা আছে। হ্যাঁ, ও সব ধার করছে, কিন্তু অল্প 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 করে নিতে পারছে। প্রথম যখন পাইথন ইনস্টল করেছিলে কিছু কিছু পার্ট হয়তো থাকতে পারে, কিছু ওগুলো যেন কি বলে, আরে ভুলে যাচ্ছি আমি। কিছু মানে সার্টেন কিছু সাব প্যাকেজ একটু মিসিং হয়ে গেছে, যেটা হয়তো সম্পূর্ণ দরকার নেই, কিন্তু ওয়ার্নিং দেখাবে। ওয়ার্নিং এই সেন্সে যে তুমি ফার্দার কিছু কাজ করতে চাও তুমি আটকে যেতে পারো, এটাই বলার উদ্দেশ্য। ঘাবড়িও না ওটা নিয়ে, ওইটা নিয়ে ঘাবড়ানোর দরকার নেই। এই আউটপুটটা দেখো, 1 1 পুট করো, আগে দেখে নাও যে 1 1 করলে পরে কত হওয়ার কথা, আর সেটা এক্সপেক্টেড পাচ্ছ কিনা। স্যার দুটোই 1 হ্যাঁ, দুটোই 1। রেজাল্টটা কত হবে আগে দেখো, 2/2n + 1। একদম প্রথমে রেজাল্টটা কি ছিল, 2/2n + 1। 2n + 1 তাহলে এখানে n এর জায়গায় 1 করলে পরে কত হতো, 2/3। 2/3 মানে 2/0.66 0.66। ওটাই আসে, ঠিক দেখো, তাই আসবে। কিন্তু এবার এররটা একটু মানে আলাদা আসলো, এরাটা আমার তোমার 7.40। হাতে নেই বাবা, এরাটা আমার তোমার হাতে নেই। এরা যে কি হবে ও নিজেও যায় না, বলো না পাইথনে এগুলো বলা, এই জিনিসগুলো বলা খুব মুশকিল আছে পাইথন। এরা নিয়ে কি ও। হবে এতটাই অনেক কিছু আসলে তোমাকে সাহায্য করছে, তো তাই ওর এগুলো দোষ গুণগুলো তোমাকে মেনে নিতে হবে। হ্যাঁ, যখন স্যার 0 আসছে তখনও এরর হয়, মানে দুটো যদি আলাদা আলাদা বসানো হয় 1 আমি তো 0 বললাম বা এরাটা তো ওই জন্য আসছে না, এরাটা আসে কোয়াড ফাংশনটা ডিজাইন করা হয়েছে কিভাবে, মানে কোয়াড ও। দেখতে গিয়ে কোয়াডের মধ্যে ট্র্যাপিজয়েডাল সিমসন্স গুলো আছে। এবার ট্র্যাপিজয়েডাল সিমসন্স সবসময় কি করে, নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেশনটা করার পর থিওরিটিক্যাল ভ্যালুর সঙ্গে তার নিউমেরিক্যাল ভ্যালুর একটা কম্পেয়ার করে, সেই আউটপুটটাও এখানে দেয়। এবং সেই আউটপুটটা দেওয়ার সময় মেশিনের মধ্যে যদি কোনো গার্বেজ ভ্যালু থাকে আগে থেকে মেমোরির মধ্যে, সেটাকেও টেনে আনতে। So that is reflected basically. সেটা তুমি বলতে র্যান্ডাম, সেটা র্যান্ডাম। এনিওয়ে এভরিবডি, যেটুকুন বললাম ক্লিয়ার কি হলো শোভন? ক্লিয়ার হয়ে গেছে। এবার তো কিছু নিজেকে রয়েছে করতে হবে। আতানুর ওখানে না ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে, তো আমাকে ও ইনফর্ম ওকে করে ওকে, দিতে বলবো। ইটস ওকে। বেসেলটা আমি জানি না তোমরা কে, শোভন বলছিলে একটু করেছো, উর্বি ঠিক আছে, বোঝা যাচ্ছে? আমি খালি লিগ্যান্ডটা করিনি, বাকি সবগুলো ডেকোরেট করে নিয়েছি। আচ্ছা, এইটা করার পর তোমরা একটা কাজ করো। হ্যাঁ বলো। স্যার এখানে O/P টা কি, ওখানে যে লেখা ছিল আউটপুট আমি O/P? লিখেছি, ওটা আউটপুট। ও পি মানে আউটপুট, আইপি মানে ইনপুট, ওগুলো শর্টে লেখা, ওটা আমি লিখেছি। ও হ্যাঁ, ইয়েস স্যার। আচ্ছা এইখানে একটা লাস্ট একটা স্লাইড তৈরি আছে, সেটা ভালো করে পড়বে বাড়িতে। তোমার লিজেন্ডার পলিনোমিয়ালের তো ইউ নো দা হোয়াট আই শুড সে, দ্যাট ইজ কল্ড ইকুয়েশন। রিকার্সিভ রিলেশন। তোমরা জানো। আচ্ছা ইয়েস স্যার। So using say this is a recursion relation, আমি একটা রিলেশন লিখেছি। So try to use this relation and try to plot the Legendre polynomials again.
এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় থাকবে। সাইপাই ইউজ না করেও তুমি করতে পারো, কিন্তু তখন তোমাকে জাস্ট একটা লুপ ইউজ করতে হবে, যেখানে ইউ জাস্ট ফার্স্ট পুট দ্য ভ্যালু অফ পি নট অ্যান্ড পি ওয়ান, কারণ পি নট মানে হচ্ছে 1 আর পি ওয়ান মানে হচ্ছে এক্স, আগে ডিজাইন করে নাও, তারপর তুমি একটা এলস লুপ ইউজ করো। এটা বুদ্ধি করার চেষ্টা করো, আর ফাইনালি তারপরে প্লটটা করো। অর্থাৎ সাইপাই ইউজ না করে তোমাকে যদি কেউ বলে হাউ টু প্লট or how to find out the values of different legendary polynomial, the answer is using recursive relation. তাহলে করা যেতে পারে সাইপাই যদি তুমি ইউজ করতে না চাও। তো দ্যাট ইজ সেপারেট পার্ট, আমি এটা চাইছি না হয়তো বলতে, যদি ইফ ইউ ইন্টারেস্ট অন দিস থিংস, কিন্তু পরীক্ষায় থাকতে পারে, কিন্তু তোমাকে দুটোই করতে দিতে পারে। আমি এগুলো আজকের মধ্যেই একটা ইয়ে দিয়ে দেবো, হ্যাঁ, তোমাদের টাস্ক ওই ক্লাসরুমে। টাস্ক থাকলে কি হবে সুবিধা, তুমি করে আমাকে পোস্ট করতে পারবে, বুঝা যাচ্ছে? Yes, sir. Yes. আচ্ছা, তোমাদের কি 11 থেকে স্যার ক্লাস নেবেন না বলেছেন? হুম। বলছো।